नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning, my dear students. Namaste, everyone. I would like to welcome you all in 5th day of radio online class. So today we are going to begin our new unit, Unit 3, that is about population, environment and development. So in this unit, we are going to read about the relationship among population, environment and development. So as you know, we have already studied about population and environment in previous chapter also. So you can easily define population and environment, I think. So as we have discussed, population is the total number of people residing in a particular place or a country in a particular period, which we have discussed earlier. Now let's see the environment. What is environment? The surrounding around us is known as environment. So we can say that environment denotes the sum of total of physical, biological factors that affect the survival, growth, development and reproduction of organisms. So these are the definition of population and environment. Now what is development? What does development denotes? So development denotes change plus growth in the economy, structure, attitude and institution from positive aspects. So we know that development is really much more than merely economic growth. Now you can say that development makes progress in social, economic and cultural aspects in the society and nation. Development ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो विभिन्न क्षेत्रहरुमा, यो विभिन्न पक्षहरुमा चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीजहरु, डेभलपमेन्ट वर्कहरु चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं डेभलपमेन्टमा चाहिँ. So simply we can say that development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunities to satisfy their aspiration for a better life. हैन, better life को लागि चाहिँ आफ्नो satisfaction को लागि, आफ्नो aspiration को लागि चाहिँ नि हामीलाई के आवश्यकता पर्दो रहेछ त डेभलपमेन्ट आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिभ अफ डेभलपमेन्ट? के हुन सक्छ त डेभलपमेन्ट को ऑब्जेक्टिभ? किन गर्नु पर्यो त डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीजहरु? व्हाई डेभलपमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट? So we can say that the satisfaction of human needs and aspiration is the ultimate objective of development. Development भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा human needs र aspirations. हामी चाहिँ यदि satisfied छौं हैन, हामी human needs, aspirationsहरु, हाम्रो आवश्यकताहरु, हाम्रो आकांक्षाहरु, यी सबै कुराहरु चाहिँ केमा आउँदो रहेछ त डेभलपमेन्ट भयो भने चाहिँ हामी सबै कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ satisfied हुन सक्छौं. So we can say that the satisfaction of human needs and aspiration is the ultimate objective of development. So, good understanding of development really helps to address the issues beyond the economic progress, isn't it? Like freedom, equity, health, education, safe environment, and much more for the nation building process. So now let's see how they are interrelated to each other. First, we can say that we all know that we human people are a part of environment. हामी व्यक्तिहरु नै के हो त भन्दा यो environment को एउटा पार्ट हौं. हामी नै यो environment मा चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ के हो त एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हौं भनेर हामी बुझ्न सक्छौं. So there is never ending interaction between man and the environment. Man र environment को interaction भनेको continuous हुन्छ. त्यो चाहिँ never ending हुन्छ. कहिले पनि सकिदैन. Man र environment को चाहिँ के हुन्छ त interaction भइराको हुन्छ. So man can establish positive
एन्ड नेगेटिभ इन्टरेक्सन विथ द इन्भाइरोमेन्ट। कसरी रिलेट रहेछ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि म्यानले चाहिँ हामी पिपलले चाहिँ चाह्यौं भने इन्भाइरोमेन्टसँग पोजिटिभ इन्टरेक्सन पनि गर्न सक्छौं र हामीले चाह्यौं भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग नेगेटिभ इन्टरेक्सन पनि गर्छौं। भन्न खोजेको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल कसले प्ले गर्दो रहेछ त हामी ह्युमनले नै प्ले गर्दो रहेछौं भन्ने कुरा बुझियो यहाँनिर। पिपलले हामी ह्युमन बिइङले इन्भाइरोमेन्टसँग पोजिटिभ इन्टरेक्सन गर्दाखेरि कस्तो रिजल्ट आउँछ र नेगेटिभ इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रिजल्ट आउँछ त लेट अस डिस्कस फ्यू थिङ्स। फर्स्ट, positive interaction of man with the environment helps to maintain ecological system, isn't it? To run it in proper order. So यसलाई चाहिँ ecological system लाई चाहिँ proper order मा run गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ, यदि हामीले positive interaction गर्यौं environment सँग भने चाहिँ के हुन्छ त ecological system लाई चाहिँ proper order मा run गर्न सकिन्छ। So in this situation we can have sound environment, isn't it? To survive गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई राम्रो environment भयो भने सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई इजी हुन्छ। अब कस्तोलाई चाहिँ साउन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्नेले त कस्तोलाई चाहिँ हामी राम्रो इन्भाइरोमेन्ट जहाँ हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त फ्रेश एयर टु ब्रेथ, इजन्ट इट, क्लीन वाटर टु ड्रिङ्क एन्ड हेल्दी हेबिट टु लिभ इन। सो फ्रेश एयर जुन हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट गेन गरिरहेको हुन्छौं, क्लीन ड्रिङ्किङ वाटर, हेल्दी हेबिट्स टु लिभ इन, यो सबै केले गर्दाखेरि हुने रहेछ त साउन्ड इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि हुने रहेछ हैन। राम्रो इन्भाइरोमेन्ट यदि हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग पोजिटिभ इन्टरेक्सन गर्यौं, हामीले चाहिँ राम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ केयर गर्यौं भने हामीलाई नै त्यसको चाहिँ बेनिफिट हुने रहेछ। हामीले जुन फ्रेश एयर गेन गरिरहेको हुन्छौं इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो के को कारणले गर्दा हामी ह्युमन एक्टिभिटिजकै कारणले गर्दा। यदि हामीले पोजिटिभ इन्टरेक्सन गर्यौं भने हामीले पोजिटिभ नै रिजल्ट पाउँछौं र नेगेटिभ इन्टरेक्सन गर्यौं भने त्यसले हामीलाई नै के हुन्छ त इफेक्ट गर्छ। So simply you can say that we can have sound environment to survive, fresh air to breathe, clean water to drink and healthy habit to live in. So on the other hand, we can see that man's negative interaction with environment results into pollution. हामीले यदि environment मा negative interaction गर्यौं भने result के आउँछ त negative नै आउँछ। कस्तो negative result त भन्दा it results into pollution, energy crisis, spread of dreadful disease, isn't it? And other natural hazards also. So यसले गर्दाखेरि चाहिँ pollution हुने, environment चाहिँ polluted भयो भने फेरि त्यसले हामीलाई के गर्छ त हामी human beings लाई नै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। polluted environment ले गर्दाखेरि हामीलाई नै इफेक्ट गर्छ। एनर्जी क्राइसिस हुन्छ त्यहाँनिर हैन। जस्तै अब अरु dreadful diseaseहरु हामी चाहिँ pollution को कारणले गर्दाखेरि, polluted environment को कारणले गर्दाखेरि नै पिपलहरु चाहिँ डिफरेन्ट डिजिजबाट चाहिँ सफर भइरहेको देखेको हुन्छौं। सो स्प्रेड अफ dreadful disease हैन, एकदम खतरनाक रोगहरुबाट रोगहरु पनि हामीलाई चाहिँ लाग्न सक्छ। सो पोल्युसन भयो भने चाहिँ यस्तो खालको हामीलाई चाहिँ ड्रेडफुल डिजिजहरु पनि लाग्न सक्ने पोसिबिलिटी हुने रहेछ। इन्भाइरोमेन्टमा नेगेटिभ इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको नेगेटिभ रिजल्ट्सहरु चाहिँ हामीले पाउँछौं भनेर देख्यौं। नाउ we can see that development, population and environment, all these things are interrelated. So development activities चाहिँ कसरी possible छ त? How development activities are possible? All these things are important. Development, population र environment, यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरु पोसिबल हुने रहेछ। सो नेचुरल, म्यान मेड, सोशल एन्ड कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट हैन, यो सबै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको यो कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराहरु भयो। सो दिस आर द रिलेशनशिप अमङ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। नाउ लेट्स सी लिटल बिट मोर, अझै हेरौं हामी चाहिँ, किन भन्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, इन्भाइरोमेन्ट, पपुलेसनको कुराहरु। सो लेट अस डिस्कस। पीपल एक्सप्लोइट द रिसोर्सेस टु कन्डक्ट डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज। हामीले के सोच्छौं, हामी डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरु गर्नको लागि भनेर हामीले नेचरलाई चाहिँ फेरि एक्सप्लोइट गरिरहेको हुन्छौं। यो सोच्दैनौं कि फेरि त्यो नेचरलाई एक्सप्लोइट गरेर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज गर्दाखेरि त्यसले उल्टै के गर्छ त हामीलाई ह्याम्पर गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौं। सो व्हाइल क्यारिङ आउट डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज वी नीड टु ब्यालेन्स एन्ड कोअर्डिनेट बिट्विन पपुलेसन, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। यो सबैलाई कोअर्डिनेट गरेर लानुपर्छ।
जस्तै कति राम्रो प्लान्टेसन भएको हुन्छ, एउटा चाहिँ एकदमै ट्रिजहरू वरिपरि भएको ग्रिनरी भएको हुन्छ। अब डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो, त्यहाँ एउटा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त, त्यो सबै रुख बोट बिरुवाहरूलाई त्यहाँबाट काटिदिन्छौँ। अब के भयो त, त्यो काट्ने बित्तिकै भन्दा पल्युसन इन्क्रिज हुने भयो, फ्रेस एयर हामीले गेन गर्न पाउने भएनौँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, वाइल क्यारिङ आउट डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज वी निड टु ब्यालेन्स एन्ड कोअर्डिनेट बिट्विन पपुलेसन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड एन्भाइरोमेन्ट। यो सबै कुरालाई चाहिँ इक्वल्ली ब्यालेन्समा राख्न इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै आज हामीलाई यहाँ रुख काट्नको लागि एकदमै आवश्यक पर्यो, यहाँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज गर्न पर्यो भने अर्को कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, 2टा बोट रोपिदिन सक्छौँ नि त। सो यसरी सबैलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। सो पपुलेसन कन्ट्रोल, इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेस क्यान गो together side by side if people carry out development activities in sustainable manner. Sustainable manner मा चाहिँ हामीले यो डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज लाई क्यारी आउट गर्ने हो भने यो चाहिँ पोसिबल हुन्छ भन्ने कुरा। Now let's say people get every essential thing from the environment, isn't it? हामीलाई आवश्यक पर्ने हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँबाट गेन गर्न सक्छौँ त, environmentबाट. All sorts of population and development related activities are conducted within the environment. यो चाहिँ हामीले रिलेसनको कुरा गरिरहेछौँ है। रिलेसनको कुरामा के बुझ्यौँ त भन्दा, हामीलाई चाहिने आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू हामीले इन्भाइरोमेन्टबाट गेन गर्न सक्छौँ, र अर्को कुरा चाहिँ all sorts of population and development related activities are conducted within the environment. हैन, पपुलेसन र डेभलपमेन्ट सँग रिलेटेड डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरू फेरि कहाँ हुन्छ त, त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। इन्डस्ट्रिजहरू इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, रोडहरू बनाउनु पर्यो, ब्रिज बनाउनु पर्यो, यो डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्नु पर्यो। त्यो डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू कहाँ क्यारी आउट हुन्छ त भन्दा, इन्भाइरोमेन्टमा नै क्यारी आउट हुने रहेछ। सो यो कसरी इन्टर रिलेटेड भयो त, पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गरिरहेछौँ है। सो द एक्टिभिटिज रिलेटेड टु एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, हेल्थ, एजुकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, सेक्युरिटी, ह्युमन सेटलमेन्ट, साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इम्प्लोयमेन्ट कम्स अन्डर द स्कोप अफ पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। यो सबै कुराहरू जस्तै कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू भन्दा, एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड एक्टिभिटी, इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड एक्टिभिटिज, हेल्थसँग रिलेटेड एक्टिभिटी, एजुकेसनसँग, ट्रान्सपोर्टेसनसँग, यो सबै कुरासँग रिलेटेड चाहिँ केबाट आउने रहेछ त भन्दाखेरि, साइन्स र यो सबैसँग रिलेटेड चाहिँ कहाँबाट आउने रहेछ त भनेर भन्दाखेरि, स्कोप अफ पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। पपुलेसन र डेभलपमेन्टको चाहिँ एरियाजहरूबाट, स्कोपहरू, क्षेत्रबाट चाहिँ आउने रहेछ। सो पिपल शुड रियलाइज द्याट इट इज देयर रेस्पोन्सिबिलिटी, द्याट मिन्स वी मस्ट रियलाइज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी। कस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ त भन्दा, टु प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट वाइल क्यारिङ आउट एक्टिभिटिज इन दोज सेक्टर्स। सो द्याट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी। वी ह्युमन्स आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट। वी मस्ट रियलाइज द्याट इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट वाइल क्यारिङ आउट एक्टिभिटिज इन दोज सेक्टर्स। हामीले आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारीहरू के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ, जसमा चाहिँ एउटा के आयो त भन्दा, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई पनि सँगसँगै प्रोटेक्ट गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। वी मस्ट प्रोटेक्ट द environment also. So the development activities with proper plan and long term vision affects the environment and sustainability of life. Thus, त्यही कारणले गर्दाखेरि development activities should be carried out under the backdrop of long term vision. हैन त, long term vision राखेर चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्नुपर्छ भनेको। Like for sustainable living, man needs to establish good coordination among population, environment and development activities. त्यही भएर हामीले को रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू डिस्कस गर्यौं, र लास्टमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा, फर सस्टेनेबल लिभिङको लागि चाहिँ म्यानलाई के आवश्यकता पर्दो रहेछ त, हामी पिपललाई भन्दा, we need to establish good coordination among population, environment and development activities. यो तीनटाको चाहिँ राम्रो रिलेसन चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। So this one is about the relationship among population, environment and development. Environment भनेको के हो, population भनेको के हो, र यो इन्भाइरोमेन्ट, पपुलेसन र डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी इन्टर रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गर्यौं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्ट। अब चाहिँ हामी डेभलपमेन्टलाई चाहिँ फोकस गरेर पढौं। व्हाट इज डेभलपमेन्ट, व्हाट आर द डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स इन्कर्पोरेटेड इन द कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्ट।
So let us discuss in that topic now. Now let's see concept of development. First, what is development? That is gradual change, isn't it? Continuous development process, continuous growing process. इसको थुप्रै definitions-हरु चाहिँ तिमीहरूले भन्न सक्छ. Multidimensional process involving change in the structure, attitude, institutions, as well as acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and eradication of absolute poverty. Now, let's see. There are different definitions of development. Development को चाहिँ धेरै definition-हरु छ. You can read which definition you want. So development is such an optimum condition obtained by proper utilization of available resources, skills, technical knowledge in order to fulfill human needs. So we have already discussed about development and its objectives. So it shows living standard and quality of life of population. So we can say that development is not just economic growth. It is also growth as well as change. So development को definitions-हरु पढ्दाखेरि पनि हामी के कुरा क्लियर भयौं त भन्दा development is not just economic growth. Development भनेको economic growth हुनु मात्र होइन. It is also growth as well as change. Growth पनि र सँगसँगै के पनि हो त change पनि हो. So development can be considered as a process by which the members of society increases their personal and institutional capabilities to mobilize and manage resources. So development is a process. In common sense, you can say that development is process. तिमीहरूले चाहिँ common sense मा भन्नु पर्दाखेरि development भनेको एउटा process हो which brings positive and structural change in existing physical, human and socio-cultural situations. And it also helps to fulfill various needs and aspirations of the individuals and society and provide necessary environment for self-dependency and self-help. So, यो कुराहरु चाहिँ हामी clear हुनु पर्यो development को बारेमा. Now, let's see gradual change is कसरी possible छ त यस्तो खालको changes हरु. Gradual change is possible in the existing condition of the country through development activities. Some of the needs like food, shelter, clothing, education, communication, health service, drinking water, sanitation, energy and entertainment are the basic needs of the people. यो सबै चाहिँ अहिले people को basic needs हो हामीलाई चाहिने भनेको हैन food, shelter, clothing, these are the basic needs. So the minimum criteria of development are to fulfill the basic human needs. हाम्रो आवश्यकता हाम्रो basic needs हरु के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. Food, shelter, sanitation, these are the basic needs. Now we must be clear. अब development को कुरा गर्दाखेरि एउटा criteria fulfill हुनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं. Minimum criteria for development, that is to fulfill the basic human needs. Basic human needs हरु चाहिँ fulfill हुनु भनेको नै के रहेछ त development. So it enhances the strength of self-dependency and capability on people. Well-planned and environment-friendly development activities can help to fulfill the human needs. Now let's see, there are different dimensions of development. परिणाम हैन अब फरक छ यसको एरियाजहरु पनि थुप्रै छ डेभलपमेन्ट भने चाहिँ कुन के हुन्छ त यसमा भन्ने कुरा. It includes rural development, community development, urban development, human resource development, economic development, environment protection, climate change, good governance, accountable and efficient administration. So in the context, we can say that development process requires meeting different aspects of human needs by satisfying their aspiration for better life. So अब यसमा चाहिँ development कै detail मा जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको different aspects हरु, so we can discuss that there are different aspects which are incorporated in the concept of development. Development को concept मा चाहिँ यस्ता विभिन्न कुराहरुलाई राखिएको छ हैन, सम्मिलित गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौं. जस्तै क्वालिटी अफ लाइफलाई प्रमोट गर्नु, ह्युमन स्किल्सलाई डेभलप गर्नु, पुअर इकोनोमिक ट्र्यापबाट चाहिँ छुटकारा पाउनु, सेल्फ स्टीम, एन्भाइरनमेन्ट ब्यालेन्स, इक्विटी, लिबर्टी, रेस्पोन्स टु इफेक्टिभ एन्ड गोल ओरिएन्टेड डिमान्ड, प्रोडक्सन अफ नेसेसरी गुड्स एन्ड सर्भिसेस, पोभर्टी एलिभेसन एन्ड फुलफिलमेन्ट अफ निड्स, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, डेभलपमेन्ट अफ टेक्नोलोजी. These are the different aspects which are incorporated in the concept of development. Development को concept मा चाहिँ यो विभिन्न पक्षहरूलाई
सम्मिलित गरिएर राखिएको छ यसमा चाहिँ नि हैन कुन कुन पक्षहरू भनेर हामीले चाहिँ यो डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्यौं ओके नाउ let us discuss about the infrastructures of development. Now what is infrastructure of development? First of all, development work को लागि चाहिँ हामीलाई पूर्वाधारहरू चाहिन्छ infrastructuresहरू चाहिन्छ. So development is associated with many dimensions. धेरै अघि पनि हामीले डिस्कस गर्यौं धेरै dimensions सँग चाहिँ associated हुन्छ like economic progress, development in living standard, fulfillment of needs. अघि भर्खर हामीले यो कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरिसक्यौं. Now let us discuss that economic development is possible through different socio-economic and cultural activities by utilizing the natural resources with the help of skilled and competent human resources. अब हामी चाहिँ यसको different aspects पनि अलिकति डिटेलमा डिस्कस गर्छौं किन भन्दा we all know that strong foundation of infrastructure is mandatory for the development process, isn't it? Development process को लागि चाहिँ के कुरा एकदमै आवश्यक छ त भन्दा strong foundation र बलियो चाहिँ आधार हामीलाई चाहिन्छ नि त हैन so they are the basic requirements for the development process beforehand. The term infrastructure of development refers to those structure that supports the society and nation for the development process. जस्तै roads, bridges, water supply हैन यो सबै कुराहरू आउँछ. Now let's read about the infrastructure of development. Development को different infrastructures पूर्वाधारहरू त्यसमा पनि first let's see the definition of infrastructure of development. All the prerequisites including physical, economic, social, human resource and technology which are essential for the development works are called infrastructure of development. Development activities को लागि चाहिने यी सबै कुराहरूलाई नै हामीले चाहिँ के भन्छौं त infrastructure of development भनेर भन्छौं. So it is difficult to achieve development goal without good enough infrastructure, isn't it? हामीलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गोल हासिल गर्नको लागि चाहिँ चाहिदो पर्याप्त मात्रामा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू पूर्वाधारहरू भएन भने हामीले त्यो चाहिँ गेन गर्न डिफिकल्ट हुन्छ. So there are different aspects of infrastructure of development. Infrastructure of development को चाहिँ विभिन्न पक्षहरू छन्. So let us discuss 4 different aspects of infrastructure of development. First one is physical aspect. Second one is social aspect. Third one is economic aspect. And last one is human resource. So let us discuss. First, physical aspect. What is physical aspect? Infrastructure of development को first aspect भनेको चाहिँ physical aspect हो. Physical infrastructure. So कस्तो खालको पूर्वाधारलाई चाहिँ हामीले physical infrastructure अथवा physical aspect भनेर भन्छौं. So let us discuss. Physical aspects of infrastructure के पर्छ त त्यसमा? Physical aspects of infrastructures include road, bridge, canal, drainage. यो सबै physical पक्षमा पर्ने कुराहरू मैले डिस्कस गरिरहेको छु है. Electricity, communication. So such infrastructures helps to execute development activities. Development activities like carry out गर्नको लागि चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ according to the plan and expected development goals. हाम्रो plan र expected development goals अनुसार चाहिँ यो सबै कुराहरू आवश्यकता पर्छ भनेको. Next one is social aspect. Social aspect of infrastructure is also equally important to carry out development activities in a sustainable way, like human knowledge, skill, efficiency, norms and values as well as readiness to work also comes under this aspect. जस्तै हामीले social भनेर त सबैलाई थाहा छ नि सामाजिकीकरण भनेर social aspectsहरु चाहिँ हामीले धेरै चोटी पढिसकेका छौं. के हुनु पर्यो त त्यसमा भन्दा डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीज को लागि चाहिने भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त भने ह्युमन नलेज हैन ह्युमन नलेज चाहियो हामीलाई स्किल्सहरु चाहियो हामी चाहिँ काममा दक्ष हुनु पर्यो हाम्रो नर्म्स भ्यालुज को कुराहरु आउँछ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रेडिनेस टु वर्क. यो पक्षमा चाहिँ के पनि पर्दो रहेछ त रेडिनेस टु वर्क काम गर्नको लागि चाहिँ एकदम तम तयार पनि हुनु पर्यो. मोर ओभर त्यो भन्दा बढी चाहिँ नि फिजिकलमा अघि जुन हामीले कुराहरु पढ्यौ एजुकेसन कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन यो सबै कुराहरु पनि सोशल एस्पेक्टमा पनि पर्छ. Internet service, this also falls under the scope of social infrastructure of development. So these infrastructures helps to meet the development goal. Now let's see third aspect, that is economic aspect. Economic aspect is very important, isn't it? Without economic infrastructure, development is almost impossible.
हरेक कुरालाई त फेरि पैसै चाहियो नि त हैन, इन्कम सोर्स नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ नि त। So if there is strong and sustainable economic infrastructure, development activities can be launched effectively. यदि चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजलाई क्यारी आउट गर्ने हो भने हामीलाई त्यसमा इकोनोमिक एस्पेक्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दा इन्कम सोर्स नै भएन, इन्कम नै भएन भने पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल नै हुन्छ पनि हामी भन्न सक्छौँ। सो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरू जस्तै ब्याङ्किङ सिस्टम, इन्डस्ट्रियलाइजेसन, क्यापिटल पुँजीहरू भयो, इन्क्लुडिङ economic planning and policies comes under the economic aspect. Economic planning र policies हरु पनि यसमा आउँछ। Now let's see last one, that is human resource. अब पैसा त भयो तर human resource नै भएन भने फेरि development work कसरी possible छ त हैन? So the skilled manpower is required in the field of education, agriculture, health, communication, science and technology. Such skilled and educated manpowers come under the human resource aspect. के हो त human resource भनेको? हामी हो के human resource भनेको चाहिँ। तर educated manpower, so doctor, engineer, teacher, lawyer, technicians, surveyors, journalist, यो सबै भनेको चाहिँ दक्ष हुनु पर्यो तिनीहरू। Dexterous human resource. Skilled human resource is essential to carry out development activities. So एउटा दक्ष ह्युमन बिइङ भयो भने चाहिँ यस्तो डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज क्यारी आउट गर्नको लागि चाहिँ इजी हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्यौं है। नाउ टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप अमङ पपुलेसन, environment and development. We discussed about the concept of development. We discussed the different aspects which are incorporated in the concept of development. We discussed about the infrastructures of development and some of the aspects of infrastructures of development, that is physical, social, economic and human resource. Okay, my dear students, this much for today. Tomorrow we will read about the indicators of development. See you tomorrow. Bye bye. So we discussed on these topics. Tomorrow we are going to read about the indicators of development. Development ko chai indicators haru ke ho ta bhanera we are going to discuss on economic progress, quality of life. Tesko chai हामीले different indicators haru पढ्दाखेरि happiness and development of human resource. So we will read in detail about the different indicators of development tomorrow. So this much for today. See you tomorrow. Thank you. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।